السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت؟ کیا حال ہے؟ کیسی صحت؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے، کرم ہے اللہ۔ اور کیا خبر ہے؟ تازہ خبر ہے؟ ماشاء اللہ، محفل تھی آپ کے مکان پر۔ ہاں، آپ کے مکان میں؟ آپ کے مکان پہ شاہ غالب، آپ کے مکان پہ یا کہیں اور؟ کل تھی ہاں، کل گاؤں میں تھی۔ آپ شامل تھے آپ اس میں پر؟ ماشاء کل اللہ، گاؤں میں تھی، گاؤں میں ہمارے۔ اچھا، ہاں، ہمارے باپ دادا کا گاؤں ہے۔ کیسا رہتا پروگرام؟ یہ منتھلی ایئرلی؟ کبھی کبھار جب بھی ہو جاؤ تو مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے میں کبھی بھی کر لیتے ہیں۔ جی، اچھا جگہ ماشاء اللہ پروگرام بڑا بڑھیا پڑھتے نا، بہت اچھا۔ اور ماشاء اللہ پورے اس سے بھی ماشاء اللہ بزرگ لوگ ہیں، اور داڑھی وغیرہ، ٹوپی، سنت عمل، شریعت کے پابند۔ ہاں ہاں، حافظ حنیف صاحب نثر پڑھتے تھے جو بیچ میں بیٹھے تھے، کالی ٹوپی والے جی، اور سائڈ میں ہوتے محمد میاں ان کے ساتھ میں، اور ساتھ پارٹی، وہ 6 لوگ پڑھتے ہیں۔ جی جی، 3 ایک سائڈ بیٹھتے ہیں، 3 ایک سائڈ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بیچ میں نثر پڑھنے والے وہ حافظ حنیف صاحب تھے۔ جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا اچھا جگہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے بس۔ ہاں، ایسی یہی بولنا یہ تھا کہ کیا چل رہا ہے یہ مفتی منیب الرحمان کے اوپر وہاں پر بریلیوں نے وہ دھوم مچا دی وہاں پر، وہ کہ وہ اسلام سے خارج ہو گئے ان کے حساب سے۔ وہ مفتی شہزاد کے نام ہے اس کا، وہ جو فتویٰ، وہ بیان 1 گھنٹے کے قریب ڈالا، وہ مفتی کچھ نام ہے اس کا، شہزاد عالم، مشاہد حسین۔ اچھا، شہزاد عالم نے بھی ڈالا ہے؟ نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ شہزاد عالم مشاہد حسین ہے۔ ہاں، مشاہد حسین ہے۔ دیکھیے آپ جو ہے نا، وہ بڑا میرے کو افسوس ہوا اس چیز کے، بڑی تکلیف ہوئی، اور کہ یہ سالے جو ہے نا فتنہ بن چکے ہیں، جو ہے نا اللہ معاف کرے۔ بس وہ انسان جو سے جا کے وہ مل رہا بیٹھ رہا، تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا پورے فتوے وغیرہ لگا کر وہاں پر یہ کیا کریں گے؟ یہ دین کا کام کر سکتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، جو ہے نا بہت جو ہے نا سالے فتنہ بن گئے، پوچھو مت۔ یعنی ہمارے کو دیکھو صاحب، ایک چیز بولو، میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمارے کو بہت محبت ہے، پر اعلیٰ حضرت تو ہم کوئی فرشتہ نہیں، اعلیٰ حضرت کوئی نبی نہیں ہے کہ جو ہے نا اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو جو ہے نا آنکھ بند کر کے جو ہے تو مان لے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ ائمہ اکرام، چاروں ائمہ کے اقوال کو بھی کوئی بھی اس طرح سے ان کی تقلید، الحمدللہ ہم بھی تقلید کرتے، ہم بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کرتے، بٹ ہم کسی امام کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتا۔ معاذ اللہ، امام سے خطا ہو سکتی، اس کے باوجود بھی ہم ان کے فتووں کو معصوم تو بہت بڑی بات ہو گئی، محفوظ نہیں سمجھتے ہم، محفوظ نہیں سمجھتے ہم تو۔ معصوم تو خیر، یہ اگر بات ہوتی ہے، بریلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم معصوم نہیں مانتے، تو ہم بریلویوں سے پوچھنا چاہے ٹھیک ہے تم اعلیٰ حضرت کو معصوم نہیں مانتے ہو تو کم سے کم امام حسین علیہ السلام کو تو مان لو، تو کہیں نہیں ان کو بھی نہیں مانتے، تو یہ کون سی بڑی بات کر رہا ہے کہ ہم انہیں معصوم نہیں مانتے؟ معصوم تو کسی بھی صحابی کو نہیں مانتا، کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل۔ اگر بریلوی یہ کہے کہ ہم انہیں محفوظ نہیں مانتے تو بات قاعدے کی مانی جائے، لیکن خالی یہ کہتے ہیں ہم معصوم نہیں مانتے، تو معصوم تو تم ابوبکر صدیق کو بھی نہیں مانتے ہو، فاروق اعظم کو بھی نہیں مانتے ہو۔ بالکل صحیح بات۔ یہ کون سی بہت بڑی بات کر رہا ہو کہ صاحب ہم انہیں معصوم نہیں مانتے؟ تو اس کا مطلب تم انہیں معصوم مانتے ہو، صحابہ کرام کو؟ چلو انہیں نہیں مانتے تو انہیں تو مانتے ہو پھر۔ اگر انہیں مانتے صحابہ کرام کو تو یہ بات صحیح تھی کہ ہم انہیں معصوم نہیں مانتے، لیکن یہ بلا ٹالنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں بس۔ آپ بالکل، آپ صحیح بات بولتے ہیں، آپ ایک بات تو صحیح بولتے ہیں آپ، خیر آپ سے بھی کچھ معاملات میں اختلاف ہوں گا، بٹ آپ یہ بات صحیح بولتے ہیں کہ یہ بریلوی لوگ تو اعلیٰ حضرت کو نبی جیسا ہی منوانے کے لیے بیٹھے ہوئے بول کے۔ ہاں بالکل، اللہ رسول کی بات ہی نہیں کر رہا، اب تو یہ نہیں کر رہا، ان کا ہی حوالہ دے رہا ہے۔ اب وہ کل اس کی کلپ دیکھا میں، کوئی ہے ایک بیچارہ کوئی پاکستانی عالم وہ بڑا ہے، ہم مفتی منیب الرحمان کو جو ہے نا فتاوی رضویہ کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ ارے فتاوی رضویہ کہیں پورے بھائی، قرآن حدیث میں دیکھ، قرآن حدیث میں دیکھ کے بتا، اللہ رسول کے حکم سے دیکھ کے بھائی انہیں مسلمان ہے نہیں ہے، جو بھی تیرا عقیدہ، جو بھی تو ان کے اوپر حکم لگانا چاہ رہا، قرآن حدیث سے لگا، فتاوی رضویہ کا حکم لگاتا ہوں، بول رہا ارے وہ فتاوی رضویہ کو معاذ اللہ قرآن بنا دیے، اعلیٰ حضرت کو کیا بنا، اللہ بالکل، وہ تو فتاوی رضویہ ان کے لیے سب کچھ ہو گیا۔ اب دیکھیے، میں
ہمارے دوست سے بات ہوئی تو میں یہی بولا کہ حشر کے دن تو سیدی اعلیٰ حضرت سب سے پہلے انہیں کو پکڑیں گے اور اللہ کے بارے میں ان کی شکایت کریں گے. میں تو 4 جنوں کو بولا. ارے وہی تو یہ ماحول بنا کے گئے. انہوں نے بھی تو ایسی باتیں کری ہیں جو کتاب میں انہوں نے لکھا نا الملفوظ میں ان کے بیٹے نے کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا, اور اس کے بعد لکھا میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے ہم فرض ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے. یہ بھی تو قید لگائیے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے. یہ نہیں کہا کہ اولیاء کرام نے جو لکھا ہے وہ میں مانتا ہوں اس پر عمل کرنا. یہ کہا میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے ہم فرض ہے جو میری کتاب, اپنی کتابوں کو لیے خاص کر دیا انہوں نے. اب یہ جو عقیدہ ہے قبر میں شیطان آتا ہے, آپ کسی بھی بڑے عالم سے پوچھنا جو سمجھدار عالم ہوگا, چاہے دیوبند کا یا بریلی کا کوئی بھی طبقے کا, تو اس کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ قبر میں شیطان آتا ہے. جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے اس کا بھی عقیدہ نہیں ہے, اسے بھی پتہ نہیں کہ یار اعلیٰ حضرت ایسی ایسی باتیں لکھے گئے. اب دیکھیے آپ کے ایک آڈیو کلپ میں ایک آپ کی ایک بریلوی سے بات کری تو میں سنا تھا, اس میں تو آپ یہی اس کو دلیل دے رہے تھے. آپ اس کو بولے گا جو ہے نا تم لوگ اعلیٰ حضرت کو جو ہے نا ایک فرشتہ جیسا سمجھ رہے ہیں, بولے تو نہیں ہم ویسا نہیں سمجھتے. وہ انہوں بولے مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت کو بہت لوگ نہیں جانتے. بولے آپ تو انہیں بولا نہیں جانتے تو کئی لوگ ہے. تو آپ بولے اس میں کہ بھائی اعلیٰ حضرت سے بھی غلطی ہو سکتی. بولے تو انہیں بولا ایک غلطی بتاؤ ان کی کیا غلطی ہے بول کے. تو آپ کیا بولے اس کے اندر آپ یہ بول رہے آڈیو میں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے بول کے. جب آپ یہ لکھے بولے تو وہ کیا بولا وہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میرے کو آپ میرے کو یہ بھیجو وہ بھیجو. برحال وہ الٹی بحث کرنے لگا, آپ سے بات کو نہیں مان رہا. میں یہاں پر ہمارے ایک عالم دین اہل سنت الجماعت کے, میں ان سے پوچھا کہ بھائی ایسا ایسا کیا خبر میں شیطان آتا ہے کیا بول کے پوچھا میں ان سے. تو انہوں بولے نہیں ابھی تک تو میری تو کوئی نظر سے ایسی کوئی حدیث نہیں گزری کہ جو نا خبر میں شیطان آتا بول کے. وہ بھی اہل سنت عالم تھے, اہل سنت الجماعت کے عالم دین ہے. وہ کیا نام ہے ان کا؟ یہاں پر ادھر کی حیدرآباد کے یہ محمد دیانی بول کر ہے. کیا نام ہے ان کا؟ محمد دیانی. یہ شافعی عرب ہے, یہ عرب ہے. تو اچھا کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں پڑی کہ قبر میں شیطان آتا ہے؟ نہیں میں نے تو آج تک میرے مطالعہ سے اور میں نے کبھی ہمارے پیروں سے میں تو اس پر آل ورلڈ کا چیلنج دے رکھا ہے, قریب بہت پہلے چیلنج دیا ہوا, میرے دھیان نہیں آ رہا, کہ کوئی ثابت کر دے صحیح حدیث سے, کمزور روایت سے نہیں, صحیح حدیث سے. کیونکہ عقیدے میں صحیح حدیث ہی مانی جاتی ہے, اور یہ قبر کا تعلق عقیدے سے عمل سے نہیں ہے صاحب. بالکل نہ تو فقہ شافعیہ میں ہے, نہ فقہ مالکیہ میں ہے, نہ حنبلیہ میں ہے, نہ حنفیہ میں. چاروں اماموں میں سے کسی کا بھی عقیدہ نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قبر کا تعلق عمل سے تھوڑی ہے, وہ تو دارالجزا ہے. دارالجزا ہے, دارالعمل تھوڑی ہے قبر صاحب کے. وہاں پر شیطان آئے گا, بہکائے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا. بالکل. تو ابھی تک شیطان کیا کر رہا تھا؟ مرنے سے پہلے بہکا ہی تو رہا تھا. بالکل. اب کیا کریں گے, پورا کام تو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ شیطان کس سائڈ سے آتا ہے, وہ بتاؤ سائڈ کس سمت سے آتا ہے, وہ نہیں بتا پائے. یہ لوگ نہیں بتا پائے کہ پیر کے پاؤں کی جانب سے آتا ہے, سر کی جانب سے آتا ہے, کس سائڈ سے آتا ہے. اب یہ دلیل جیسے فاضل بریلوی نے جو دی ہے حدیث شریف سے کہ حضور کے زمانے میں کوئی قبر ٹائٹ ہو رہی تھی, کسی صحابی رسول کے بارے میں ہے نا, قبر تنگ ہو رہی تھی. جی تو اللہ کے رسول نے اللہ اکبر فرمایا کچھ بار چند بار. تو صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ, ہم نے آج پہلی بار ایسا دیکھا کہ آپ نے بلند آواز میں اللہ اکبر فرمایا. کہا کہ ان کی قبر تنگ وغیرہ جیسی بھی ہو رہی ہو تھوڑی بہت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی قبر اس طرح سے تنگ ہو رہی تھی, تو میں بلند آواز میں اللہ اکبر کہا تو قبر کشادہ ہو گئی. بالکل. اللہ اکبر. تو وہ تو اللہ کے رسول کو وہ بات مشاہدہ ہو رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا تھا. اچھا اس میں ایک نقطہ اور پوائنٹ بھی ہے جو اعلیٰ نے دلیل دیا نا اسی واقعے کو لے کر کے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو حدیث میں ہے, صحیح ہے, بالکل واقعہ صحیح ہے کہ قبر تنگ ہو رہی تھی, حضور نے اللہ اکبر فرمایا, قبر کشادہ بھی صحیح ہے. تو میں کہ جب صحابی رسول کی قبر تنگ ہو سکتی ہے تو پھر تمہارا اور ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ رحم. اگر تم یہی دلیل دے رہا ہو کہ ان کی خبر تنگ ہو رہی تھی تو وہ تو صحابی تھے, تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ رحم کر. اللہ
اللہ معاف کرے۔ اچھا پھر صحابہ کرام نے کبھی یہ دلیل نہیں بنائی کہ اللہ کے رسول نے اتنے بار اللہ اکبر فرمایا تو اب اذان دینا شروع کرو؟ کسی کے انتقال کے بعد صحابہ نے یہ عمل تھوڑی کیا؟ ان سے بڑا مجتہد کون ہوگا؟ صحابہ کرام سے بڑا مجتہد کون ہوگا؟ صحابہ نے تو اللہ کے رسول سے وہ آواز سنی تھی، اللہ اکبر کی آواز سنی ہے نا، صحابہ نے سنی ہے، انہوں نے تو خالی پڑھا تھا، فاضل بریلوی تو خالی پڑھے، انہوں نے تو دیکھا ہے۔ اچھا دوسری بات وہ جو کہتے ہیں کہ صاحب اس سے اذان میں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے، تو یہ دلیلیں صحابہ نے کیوں نہیں بنائی، تابعین نے کیوں نہیں بنائی، طب تابعین نے کیوں نہیں بنائی، اور اماموں نے 1300 سال تک اور اماموں نے کیوں نہیں بنائی؟ کیا سمجھ آ رہی ہے نا آپ کی بات؟ نہیں بات تو ہے یہ، آپ اس کو آپ کی بات تھوڑا روک رہا ہوں یہاں پر، بس میرے کو اس پہ بات کرنا تھا آپ سے کہ جو ہے نا یہ جس طرح سے یہ جو چل رہا ہے یہاں پر کہ آپ اتنا بڑا شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان دنیا کے سب سے بڑے مفتیوں میں ہیں اس وقت تو دنیا کے، ہاں، اور یہ بچے اٹھ کے اور یہ لوگ جو ہے نا ارے یہ غفران سیالوی وہابی ہے، غفران سیالوی، اور یہ صدام حسین ہے، یہ کون ہے مشاہد، یہ بھی صلح کلی، یہ تو کٹر یوں بن جاتے ہیں کہ ہم پیسہ کما لیں، کٹر بن کے پیسہ کماتے ہیں کچھ لوگ۔ یہ حافظ، یہ جو صدام ہے، یہ حافظ صدام جو ہے یہ پاکستان، یہ امام المناظرین حضرت مولانا سعید الدین اسد صاحب کا شاید لڑکا ہے۔ نہیں ان کا لڑکا نہیں ہے، یہ ان کا شاگرد ہے۔ یہ میں اس کو پہلے بہت اچھا سنتا تھا، اب یہ جب سے انہیں بھی یہ فتنہ فساد کی باتیں شروع کرا، ابھی دیکھا میں اس کی ویڈیو اس کا جو استاد ہے بیچارے علامہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سعید احمد اختر صاحب مناظر اہل سنت، بہت اچھے عالم، وہ جب ان کے انتقال سے پہلے وہ لوگ انہوں جا کر وہاں پر وہ جو پاکستان میں جو دیوبند کے تبلیغ جماعت کے ہیں وہ جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں اسٹیج پہ بیان کر ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پر لوگ جنہوں جا کے، وہ تو امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کے بھی قائل تھے وہ۔ ہاں اب وہ ان کا شاگرد ہو کے جو ہے نا ان کے خلاف جا رہا، انہوں اس کا استاد جو ہے تو جا کے دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھا، اس کے اوپر ان کی فتوا نہیں، وہ بیٹھنے والی تو بات ایک الگ ہو گئی، وہ تو امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل تھے۔ اچھا امام المناظرین سعید الدین اسد، اچھا ان کا لباس بھی بہت عالمانہ تھا اور مومنانہ، زبان بھی مومنانہ تھی، وہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا، برابر، بہت اچھا انسان تھا، دلائل سے بات کرنا، بہت علم، بہت ماشاءاللہ لیول کا آدمی تھا، بہت گریٹ۔ اشرف آصف جلالی ان کے سامنے بچہ ہے، جلالی تو کمینہ ایک نمبر کا جو ہے نا، جب سے یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرا، میں اس کو پہلے یہ جلالی جو ہے نا بڑا جلالی فتنہ ہے، یہ ٹی ایل پی وہ جو تحریک وحریک کے واپر اس کو توڑنے میں بھی جلالی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، علامہ خادم حسین رضوی سے یہ لڑا کرا، اور یہ جلالی جدھر بھی کا فٹنس کرے ہوئے ہیں، یہ جلالی بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب سے اللہ نے ذلت دے دی، جب سے سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرا ہے۔ اچھا ایک خاص نقطہ بتاؤں میں آپ کو، جی، دعوت اسلامی والوں کا، الیاس قاضی کا، مفتی سمر کا، ان کا عقیدہ ہے کہ فاضل بریلوی سے کبھی غلطی نہیں ہوئی، کبھی بھی، اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ سے غلطی ہوئی، یعنی خطا ہوئی ہے۔ یہ کہنا اشرف آصف جلالی نے کہا نا کہ باب فدق کے مسئلے میں خطا، تو یہی عقیدہ الیاس کا، یہی مفتی سمر کا، یہی عمران کا، یہی حبیب کا ہے، تو یہی مشاہد حسین کا، یہی غفران سیالوی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہاں امام حسین السلام کی والدہ سے خطا ہوئی ہے، لیکن اللہ سے کبھی خطا نہیں ہوئی، کبھی بھی۔ اچھا اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہم دیکھیے یہ وہاں پر جو عرفان شاہ مشہدی بھی جو ہے وہ ایک عرفان شاہ مشہدی، اور اچھا اس میں ایک منٹ تھوڑا سا لوں گا پھر آپ بات کرنا۔ جیسے اشرف آصف جلالی نے کہا کہ امام حسین السلام کی والدہ ماجرہ باغ فضق کے مسئلے میں خطا پڑتی سیدہ فاطمہ زہرا اسلام، تو اب یہ اگر یہی جملہ وہ فاضل بریلوی کے لیے اگر استعمال کرتا، فلاں موقع پہ فاضل بریلوی وہ جو انہوں نے قبر میں بتایا شیطان آتا بھیکانے اس پر خطا پڑتے، تو کیا بریلوی اس کو چھوڑ دیتے؟ کلمہ پڑھا دیتے تھے، کلمہ پڑھا دیتے، کافر بنا دیتے، اس کو نکاح کراتے، وہ کیا تماشے کرتے پورے کرا دیتے۔ اس سے اندازہ لگاؤ ان کا ایمان کدھر ہے۔ امام حسین السلام کی والدہ کے لیے تو زبان کھل رہی ہے اور فاضل بریلوی کے لیے نہیں کھل رہی، اتنی ہمت نہیں ہے۔ نہیں آپ بہت پوائنٹ کی بات بولے، آپ کی آڈیو میں جب پرسن کسی سے بات کریں تھے تو اس نے آپ اس کو جواب دیا بھی ہے، آپ یہ بولے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے واسطے ان ایسا جملہ بولا
تو اگر یہ جملہ اگر انہیں خطا ہو سکتی بول کے اگر سیدی اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتا تو میں کیا کرتے تھے اس کا حال بول کے. آپ زبردست پوائنٹ کے سوال کرو اس سے انہیں جواب نہیں دے سکا آپ سے. وہ نہیں دے سکتے قیامت تک جواب. وہ کون سا ساتھ میرے کو معلوم نہ جس سے بات وہ ادریس ساجد ایڑا میں ہے نا کوٹا میں. ہاں وہ کون سا رامپور کا رہنے والا. وہ اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ فاضل بری سے کبھی خطا نہیں ہوئی اور امام حسین السلام کی والدہ سے خطا ہوئی باقی فتح کے مسئلے میں. ارے بھائی اعلیٰ حضرت کو دیکھے کون بھائی, کون دیکھے آنکھوں سے دیکھے کون بھائی. یہ اب اعلیٰ حضرت جس کو کافر بولے کافر, اب کسی کو تکلیف کسی کو کافر بولنا ہے تو بھائی تم اس کو سامنے دے گئے. ارے بھائی وہ بول لیے دنیا سے چلے گئے, اعلیٰ حضرت بھی چلے گئے, وہ دیوبندیاں بھی چلے گئے. اچھا جب اتنی بڑی ہستی کے لیے یہ زبان کھول سکتے ہیں, اتنی بڑی ہستی کے لیے امام حسین السلام کی والدہ کے لیے, تو پھر اعلیٰ حضرت کے لیے کیوں نہیں کھولتا؟ نہیں کھولتے. ہاں اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ نہیں بولتے. اعلیٰ حضرت خیر میں اعلیٰ حضرت سے میرے کو محبت ہے, بٹ آپ جو سوال آپ جو کر رہے ہیں نا, جو یعنی ایک کراس کوشچن بولتے ہیں آپ جو کر رہے ہیں, بڑا بہترین سوال ہے آپ کا. یعنی آپ ان سے آپ یہ بھی بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے غلطی بھی نہیں ہوتی, پھر آپ بول رہے نہیں انہوں پھر معصوم بھی نہیں ہے. ارے کچھ ایک بول ان کو یا انسان مان یا فرشتہ مان, نہیں 20 لا کے بیچاروں کو ٹھہرا دیا, نہ یہ بول رہا نہ وہ بول رہا. یہ کسی فرقے میں اتنی جو ہے نا شخصیت پرستی نہیں ہے جتنی شخصیت پرستی بریلوی میں دیکھا. حضرت فاضل بریلوی کو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن یہ نہیں مانتے کہ ہر بات مانیں, ہر بات نہیں مانتے. ارے 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 ابھی اعلیٰ حضرت کو جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے. ارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کو صاحب یہ مفتی بدر عالم انڈیا میں ہے, مبارک پور میں, مفتی نظام الدین, ان کا بھی صدر الورا, ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ فاضل بریلوی سے کبھی خطا نہیں ہوئی, امام حسین السلام کی والدہ سے خطا ہوئی. یہ مفتی نظام الدین کا بھی یہی عقیدہ ہے. مفتی بدر عالم, مفتی شہزاد, مفتی اختر حسین علیمی اور مفتی کلیم حنفی کا بھی یہی عقیدہ ہے. کلیم حنفی بھی فتنہ ہے, انہیں بھی بہت بڑا فتنہ ہے. یہ بھی جو ہے نا یہ انہیں وہاں سے انہیں یہاں سے انڈیا سے اس کو ریکارڈ ڈال رہا وہ پاکستان. اچھا آل ورلڈ. ابھی میں نے آپ کے فون آنے سے پہلے ابھی آپ کے فون آیا نا, نہیں ابھی ایک سیکنڈ پر ہمارا کوئی ہے انہیں جو یہ کوفی کلیم ہے, یہ جو کوفی ہے انہیں فتنہ یہ درگاہ بمبئی کا, انہیں وہ تو خود اس نے اقرار کیا کہ میرے خاندان والے وہابی ہیں, چچا وغیرہ بڑے وہاب وغیرہ جو بھی ہوں, خود کہہ رہا تھا کہ ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے, وہابی. انہیں وہ پاکستانی آتنکوادی کو ڈال رہا, وہ کیا نام ہے اس کا, وہ جو مفتی منیب الرحمان کے خلاف جو ویڈیو بنایا اس کو ڈال کے بول رہا تم اچھا بولے صحیح بولے میں تمہاری تائید کرتا ہوں. یہ کلیم حنفی نے معلوم ہے کروڑوں روپیہ کما لیا. ارے اس نے تو بار کوڈ بھی دیا تھا, واٹس ایپ میں بار کوڈ بھی دیا تھا یوٹیوب میں کہ یہ بار کوڈ ہے, اس میں پیسہ ڈالو. میں وہیں پر آنے والا تھا, میں وہی بات بولنے والا تھا آپ کو. بار کوڈ ڈال کے غریب تھا انہیں, اس کا پیسے والا نہیں تھا, دین کے نام پہ پیسے والا بن گیا, دین کو بیچا اللہ کروڑوں پتی ہو گیا صاحب, کروڑوں پتی. اب دنیا کا پیسے والا ہو گیا. اب دیکھو صاحب یہ کہ ان کے پاس طریقے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے لوگ ماننے والے, نام چل رہا ہے ان کا, تو ان کے نام پہ پیسہ کما لو بس. ابھی آپ کے فون آنے سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے 6 منٹ 50 سیکنڈ کی, وہ کل تک انشاءاللہ جائے گی. تو میں نے آل ورلڈ چیلنج کیا پوری دنیا کے عالموں کو, کسی بھی طبقے کا ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, مودودی ہو. میں نے یہ چیلنج کھلا کیا ہے کہ 2 لاکھ روپے دوں گا, قسم کھائی اسے میں نے 3 بار یا 2 بار کہ اللہ کی قسم میں 2 لاکھ روپے دوں گا, مگر یہ ہے کہ کوئی کافر, مشرک, یہودی, عیسائی جس کا تعلق ایمان سے نہ ہو, اسلام سے نہ ہو, اگر 10 پارے بھی قرآن کے سنا جائے, پوری دنیا سے کسی کو بھی لے آؤ میرے سامنے 10 پارے سنا جائے 200 غلطیوں کے ساتھ, اور 2 لاکھ روپے مجھ سے لے کے جاؤ آپ. ہم تو آسان فارمولہ جانتے ہیں کہ جو قرآن کا حافظ ہو رہا ہے ہم اسے مسلمان مانتے ہیں, بس ختم. دیکھیے آپ وہ شیخ الاسلام بولتے کہتے ہیں محمد میاں مدنی میاں, کیا نام ہے ان کا, وہ بزرگ بیچارے انہوں بول رہے کہ جو ہے نا وہ بولے ہر دیوبندی ہر وہابی کافر نہیں ہوتا, پر یہ لوگ جو ہے سو ہر دیوبندی کو کافر بنانے کو تلے ہوئے بریلوی. ان کے بھی پیچھے پڑ گئے تھے, ان کے پیچھے پڑ گئے کہ توبہ کریں, رجوع کریں, جانے کیا کہ ان سے بھی کہنے لگ گئے تھے. جو آپ یہ جو کامران شہزاد ہے, یہ خیر یہ بھی بہت بڑا بدبخت ہے, بٹ انہیں اس کی ایک کلپ دیکھیے آپ, ابھی ڈالا انہیں مفتی منیب الرحمان کے اوپر, یہ مفتی کامران شہزاد. ہاں اس کے اندر پورے بتا رہا ہے کہ جو ہے نا اگر تم جو فتووں سے جو تم دیوبندی وہابی کافر بول رہی, وہی چیزیں جو ہے سو بریلویوں کی کتابوں میں بھی لکھے ہوا بول کے بتا رہا ہوں, کوٹ کر رہا ہوں. دیکھیے آپ اس کی کلپ میرے سے بات کر رہا ہوں, حوالے دے رہا ہو تو حوالے دے رہا ہوں, حوالے جات کے ساتھ وہ اعلیٰ حضرت کا تضاد بیان کیا اس نے, تضاد تعارض بتایا کہ دیکھو ادھر تو اعلیٰ نے لکھا جو شیخین کو
गाली देता है काफिर है, उधर ये लिखा है कि नहीं काफिर तो मैं नहीं कहता लेकिन अजाब का मुस्तहिक है। कहा कि इधर तो काफिर कहा, उधर कह रहा नहीं मैं काफिर नहीं कह रहा लेकिन उनको अजाब का मुस्तहिक मानता हूँ। तो कहा कि देखो शक तो खुद ही कर लिया कि इधर कह रहा है मैं काफिर कह रहा है इधर, उधर कह रहा है मैं काफिर नहीं कहता हूँ। जो शेखैन को बुरा कहते हैं। अब आप देखिए जद्दुल मुख्तार का हवाला दिया उसने सब 295 का हवाले, 295 वो ठीक है, वो हवाले दे रहा है तो अपन उसमें गलत तरीके से उसके में ज्यादा तो देखा नहीं क्योंकि चुप उसकी वो गुमराही जहन में बढ़ जाएंगे बोल के। बट अब ये जो बता रहा है ये जो चीजें है ये मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे को किसी से इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ की जगह पर किसी को कोई किसी के साथ बैठा तो नको बैठो। बोलिए आपको जो है बहुत खास बात बता रहा हूँ, एक बहुत खास बात। नहीं आप सही बोलते हैं। आप जो है ना कि आप एक बात ये बोलते ना कि भाई आप क्या बोलते हैं, आप बोलते कि अगर बरेली से ही पूछे अगर इंडिया में मुसलमानों की तादाद कितनी है वो तो कितने बोलता है, वो कितने लाख है? 30 करोड़ बताए, 30 करोड़ है बोलते गालिबन शायद इंडिया की। हाँ तो इसका मतलब तो सबको फिर मुसलमान मान के बोला। आप सही बोलते हैं आपके भाई सबको नहीं, अगर नहीं मानता तो वहाँ भी देवबंदी तो बोले तो जितने बरेली है उतने मुसलमान है। उसमें देवबंदी को ही थोड़ी मान रहा है, शिया को भी मान रहा है, अहले हदीस को ही मान रहा है, कादियानी सब आ गए 30 करोड़ में। कादियानी तो नहीं है बट तो नहीं उसमें 30 करोड़ में सब आ जाते हैं, 30 करोड़ में आ जाते बोले आप। वो है अब ये क्या कहता है वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से है, तो तू गवर्नमेंट के हिसाब से क्यों मान रहा है, अपने हिसाब से बता। हाँ अब देखिए आप एक बात बोले आपके भाई कल अब यहाँ कुछ लड़ाई झगड़े हो गए कुछ हिंदू मुस्लिम का, तो अब कोई गया तो हम जो वो वक्त पे नहीं देखते हम तो वादी है जो बंदी है मुसलमान भाई अपना इधर आजा भाई लड़ाई हो रही वहाँ कहीं को जा रहा, बाद में पूरा मामला कर्फ्यू खुले बात था। हम यहाँ पर जब इतिहाद करो गैर कौमों करोड़ों माबूद है उनके, उसके बावजूद उनमें इतिहाद है। हम एक अल्लाह को मानने वाले, मुसलमानों में इतिहाद नहीं है। अच्छा देखिए आप, हेलो हाँ सुन रहा हूँ, जी सुन रहा हूँ। ये लोग असदुद्दीन ओवैसी भी इनके हिसाब से सुलह कुल्ली है। असदुद्दीन नहीं मुसलमान नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी इनके फतवे से मुसलमान नहीं है, इनके फतवे से बरेली के साथ। तो फिर वो कईयों लोग वहाँ पर फिर बरेली इसको बुलाया वहाँ कहीं। अच्छा दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान भी मानते हैं और इनके फतवे से मुसलमान भी नहीं है, वो फतवा रज़िया के साथ मुसलमान थोड़ी हो। वो फतवा उज बरो ना मैं वहाँ पर वो ये बरेलियों के पास गया उन्हें जाके वहाँ पर एक वो शेर पड़ा हो सईदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का, कौन सा चमक तुझे पास सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तो वो लोग नारे लगा रहे हैं। मैं बोला इन्हें तो यहाँ हैदराबाद में इन्हें तो पूरों के साथ बैठता नहीं है, देवबंदी वहाबियों शियों के साथ। अरे वो जो दारुस्सलाम में जो जलसा होता है उसमें देवबंदी आलिम तो आते ही, तो पूरे वो 12 रबी अव्वल को पूरे उलमा सब बयान करते, वो रबी अव्वल के 12 रबी के जलसे में शिया सुन्नी बरेली देवबंदी सब पूरे ये साले जो ना सुन्नियत में इतना फितना करके छोड़े हैं। ऐसी सुन्नी तो हम भी है, अरब में भी इनसे बड़े बड़े कट्टर सुन्नी हैं, सूफिया के मानने वाले, पर वो लोग ऐसा कभी वो लोग वहाँ हम खुद बैठते उनके साथ, कभी वो लोग वहाँ भी देवबंदी को था काफिर बोल के नहीं बोलते वो लोग। वो लोग बोलते कि भाई ये लोग बात और बताऊं मैं आपको, अगर कोई वाकई हुजूर का गुस्ताख है तो देखो ऐसा तो कोई कलमा पढ़ने वाला होगा नहीं, आमतौर से कौन करता है, कोई पागल हो जाता है कभी कभी, ऐसे वसीम रज़वी सलमान रुश्दी सब वसीम रज़वी सलमान रुश्दी की तरह थोड़ी होते हैं। अब ये बताओ आपके अगर किसी ने आपके सामने हजरत अबू बकर की शान में, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली किसी की शान में गुस्ताखी अगर आपके सामने कर दी उसने, और अगर वो मर गया, किसी गैर मुस्लिम ने उसको मार दिया, मोबिलिटिंग कर दी, तो क्या आपको गम होगा या आप उसको कुछ जाओगे मदद के लिए? अगर वो गुस्ताख रहा तो बुरे आप नहीं, जैसे आपके सामने गुस्ताखी की आपने सुनी भी है कि हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी की है, हजरत अली की, हजरत उमर की, हजरत उस्मान की शान में, और अगर वो मर भी रहा होगा तो आप उसको बचाने नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो अगर कोई वाकई गुस्ताख रसूल, जब साहबा का गुस्ताख को लोग नहीं बचाएंगे तो हुजूर के गुस्ताख को लोग कैसे बचाएंगे, उसकी कैसे मदद करेंगे साहब? तो ये इस बात की दलील है कि अगर देवबंदी मरता है तो बरेलवी जाता है, बरेलवी मरता है तो देवबंदी जाता है, दोनों एक दूसरे की मदद यानी एहतजाज करते हैं और एक दूसरे की हिमायत में जाते हैं। मतलब दिल मुसलमान मानता है, जबान जरूर काफिर कहती है, दिल कहता है मुसलमान है, जबान काफिर कहती है। वो जो वाकई गुस्ताख रसूल होगा तो उसको जबान भी काफिर कहेगी, दिल भी काफिर मानता है। बिल्कुल सही बात है। अभी वसीम रज़वी मर जाए तो किसी को गम नहीं होगा, सलमान मर जाए किसी को गम नहीं होगा, कोई भी गुस्ताख रसूल मर जाए किसी को गम नहीं होगा, न कोई एहतजाज करेगा। बिल्कुल सही बात। देवबंदी बरेली अहले हदीस भी मरता है तो तब भी लोग एहतजाज करेंगे, क्योंकि वो गुस्ताख रसूल थोड़ी है।
वो ये है कि वो औलिया किराम को नहीं मानता और इमाम को नहीं मानता, लेकिन हुजूर को तो मानता है, साहबा को मानता है। अरे भाई नहीं मानता हूँ ना उन्हें, वो अलग से तुम उसको साथ रखो, उसको सुधारो, तुम उसको काफिर है वो है बोल के दूर कर दे, तो फिर उसको इस्लाह कौन करेगा उसकी? फिर इस्लाह कौन करेगा? दूसरी बात यह है कि जब गुस्ताख रसूल अगर कोई कर देता है, कोई गुस्ताख रसूल शान में गुस्ताखी कर देगा तो जिंदा कैसे बच जाएगा साहब इतने मुसलमानों से? जैसे आज वसीम रजी छुपा छुपा फिर रहा है, निपुर शर्मा को कितना छुपना पड़ा, उनकी हुकूमत होते हुए छुपना पड़ा, क्या ख्याल है? हाँ, बराबर बराबर। तो गुस्ताखी कोई कर देगा तो क्या बच के चला जाएगा साहब? इतना आसान थोड़ी है गुस्ताखी कर दे कोई बच के चला जाए। कोटा में तो एक देवबंदी ने अदालत में घुस के मार दिया था गुस्ताखी की हिमायत करने वाले को, गुस्ताख की हिमायत करने वाले को समीउल्लाह ने मारा था। घंटा घर कोटा में रहता था। अल्लाह अकबर। देखो आप कैसी बात बोल रहे हैं आप। था देवबंदी, हाँ देवबंदी मार दिया था, जबकि वो कोटा में 80% बरेलवी है, लेकिन मारा देवबंदी। उफ, क्या बात। वो भी अदालत में घुस के मारना आसान बात नहीं है साहब। तो जान से मार जाता ना, एक बदतमीज थोड़ा ऐसा नहीं सर, इतना चाटे माटे मार दिए, जो भी करा मार दिया। बहुत बड़ा काम है, फिर भी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है अदालत। हाँ बहुत बड़ी बात है साहब, अदालत बहुत बड़ी बात है। 80% बरेलवी है वहाँ। एक सालम को खाली खाना अच्छा, एक खास बात और मेरे दिमाग में, आपने भी पागल देखे हैं, हमने भी देखे होंगे, मुसलमानों में भी होते हैं और भी बिरादरियों में होते हैं पागल। आपने भी देखे होंगे खूब पागल, हमने भी देखे। अच्छा ये बताओ, किसी मुसलमान पागल से भी कभी आपने हुजूर की शान में गुस्ताखी सुनी कभी? नहीं, पागल आप भी आके नमाज़ पढ़ लेते कभी मस्जिदों में? नहीं, जो मुसलमान पागल होता है वो भी हुजूर की शान में कभी गुस्ताखी नहीं करता। तो एक दिमाग वाला कैसे कर लेगा जो नमाज पढ़ा, रोजे रख रहा, ज़कात दे रहा, हज कर रहा, सुन्नत, वो कैसे कर लेगा साहब? बिल्कुल। तो ये तो साहब ये बदगुमान। हम ये मानते हैं कि हाँ कभी कभी कुछ बदतमीजी वाले जुमले लोग इस्तेमाल करते हैं। अरे नीयत वो नहीं रहती ना, अगर निकल भी गया किसी से तो तकरीर के दौरान बोलने करने में नीयत उसकी कोई कलमा पढ़ने वाला माज़अल्लाह ऐसा जानबूझ के हुजूर की शान में तौहीन करेगा। अरे कोई नहीं करता अक्लमंद इंसान। हाँ वो उसकी नीयत वो नहीं होती है इस तरह की। अरे नीयत भी तो इन्नमल आमालु बिन्नियात हदीस शरीफ में आता, दारो जैसे मिसाल के तौर पर आपकी लड़ाई अब्दुल रहमान से हुई या अब्दुल गफ्फार से हुई और आपने जल्दी में गफ्फार के गाली देना शुरू कर दी, रहमान के गाली देना शुरू कर दिया, और ऐसा होता है, आपने भी तजर्बा किया होगा बहुत से रहमान। तो क्या वो अब रहमान तो अल्लाह का नाम है, गफ्फार अल्लाह का नाम है, वो आदमी अब्दुल गफ्फार के गाली नहीं दे रहा, गफ्फार के दे रहा है, रहमान के दे रहा है, तो वो उसको हम गलती मानेंगे, लेकिन ये नहीं कि उसे हम काफिर कह दें। काफिर नहीं कहेंगे। हाँ ये कहेंगे कि ये बहुत बड़ी गलती है कि डायरेक्ट रहमान के गालियां दे रहा है, नहीं देना चाहिए। और लेकिन इससे वो काफिर नहीं होगा, क्योंकि वो उसके ख्याल में भी वो बात नहीं है इस तरह की। माज़अल्लाह ख्याल में भी नहीं है वो। अब ये इसका शैतानी दिमाग उसके ज़हन में डालता वो। अभी अगर वहाँ पर अगर अभी बरेल भी रहा ना तो इसका शैतानी दिमाग उसके दिमाग में डालता हो, शैतानी। अच्छा, हुजूर का फरमान है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो हम ये दलील देते हैं हदीस शरीफ से कि ये देवबंदी बरेलवी जो भी कुरान को सीखते सिखाते हैं, हम उन्हें बेहतर मानते हैं कि हुजूर का फरमान है तुम्हें बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। बराबर। तो अब देखो इमाम हरम कितना सीखते होंगे जब जाके हरम के इमाम बनते हैं साहब, ऐसे थोड़ी इमाम बना दिए। दुनिया का लाखों आदमी आता है उनके पीछे नमाज पढ़ता। हाँ, बड़े बड़े मशाइख उलमा शयूख सूफिया के बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े वली कुतुब अब्दाल जितने भी बड़े बड़े वली सब नमाज पढ़ते हैं उनके पास। तो उन लोगों के बारे में क्या बोलेंगे? बुल्लों ये सालों की जबान चर्ब जबान। दूसरे इमाम हरम के पीछे जामे अज़हर मिस्र के भी उलमा नमाज पढ़ते। बिल्कुल पढ़ते। तो अब ये जामे अज़हर क्यों जाते हैं बरेली वाले? मना कर दे, ये गुफरान सियालवी मना कर दे, इमरान अत्तारी मना कर दे, मुफ्ती समर मना कर दे कि जामे अज़हर जब तक वो हुसामुल हरमैन की तस्दीक नहीं कर देंगे, ये देवबंद वालों के बारे में, नदवे वालों के बारे में ये फतवा नहीं दे देंगे, कुफ्र का हम नहीं जानने देंगे जामे अज़हर किसी को। वो जो जाएगा तो उससे तजदीद ईमान कराएंगे, निकाह तजदीद बैत भी कराएंगे। और ये तुमने मुझसे भी जामिया कर लो, जामिया अज़हर। अच्छा, जामिया अज़हर वालों को तो ये मजबूरन बरेली वाले सुन्नी यूं बना देते हैं कि इन्हें पब्लिक से जान बचाना है कि यार लोगों से हम क्या कहेंगे थे, तो झूठ बोल के उनको सुन्नी बना देते हैं। हालांकि वो सुन्नी तो हैं, लेकिन इनके फतवे से वो वहाबी हो जाते हैं, क्योंकि जो पहले खड़ा हो जाए वो वहाबी है, जो अंगूठा न चूमे वो वहाबी है, जो या गौसल मदद न कहे वो वहाबी है, जो फतावा हुसामुल हरमैन को न माने वो वहाबी। वो सारी बातें जामिया अज़हर के उलमा में पाई जाती।
अब 12,000 आलिम पढ़ाते हैं, 12,000 में से 12 आलिम अगर आला हजरत को मान ले तो ये थोड़ी सा पूरी दुनिया जामे अदर मानती है। 12 आलिम मानते हैं तो मौजूद ही कोई मानने वाले वहाँ पर मौजूद होंगे, हर किस्म के आलिम वहाँ मौजूद होंगे साहब। क्या ख्याल है साहब? अरे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो, एक एरिया। अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान जाएंगे ना जामे अदर तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जोरदार इस्तकबाल करेंगे जामे अदर के उलमा। बिल्कुल करते हकीकत है। ये बरेलवी उलमा का क्यों इस्तेमाल नहीं होता जामे अदर में? वहाँ पर वो मानते नहीं इन लोगों को, इन लोगों के फतवों की वजह से इनको। ये लोग किसी को बुलाते नहीं। देखो भाई, तुम मक्का मदीना के इमामों को तुम बुलाओ, तुम्हारे पास भी आते हो ना भाई। उनको तबलीग देवबंद के लोग बुलाते, उन्ना दारुल देवबंद जाते, वहाबिया बुलाते, वहाबिया। अच्छा, देश है तो ये वलियों की करामतें बयान करेंगे। ये बरेलवी लोग के गौसे पाक सारी दुनिया को ऐसे देखते हैं अली बराई का दाना। और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल के बारे में इनका ये अकीदा है कि हुजूर हाजिर नाजिर भी है और आपकी मस्जिद का इमाम मुसलमान नहीं है। ये भी इनका इनका अकीदा साहब बेकार का। माशाअल्लाह। हम तो ये मानते हैं कि जैसे भी आपको हैदराबाद का कलेक्टर बुला ले तो अब वो 10 किलोमीटर दूर भी रहता हो तो आपका दिल धक धक करेगा कि नहीं? नहीं करेगा ना, हमारा भी करेगा धक धक के यार क्या बात है, क्यों बुलाया। तो घर वालों का भी करेगा, मेरा भी धक धक करेगा दिल, क्योंकि अपने इतने पक्के ईमान वाले थोड़ी हैं। तो जब एक कलेक्टर इंसान है उसके बावजूद हमें वो बुलाए तो हमारा दिल धड़के धक धक करे। तो ताजदार मदीना बिल्कुल करीब में है और आपकी मस्जिद का इमाम कैसे बदअकीदा खड़ा हो सकता है वहाँ पर, जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नुसरत बिर्रौब मसीरत शारीन, अल्लाह ने मेरी रौब के जरिए से मदद फरमाई है। 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक अल्लाह के रसूल का रौब रहता था। और एक बात आपको मैं बिल्कुल सही बात है सदका वर्गा, मैं आपके पॉइंट की बात बोलता हूँ। ये जो है ना, जो मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा के जो वहाँ पर के जो है यानी उलमा बोलो मशाइखिन, वो वहाबी नहीं है, बट वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते वो लोग वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर 20 रकात तरावी होती है उधर, और तुम्हारे वहाँ पर 2 अजान होती है। यहाँ पर वहाबियों के पास यहाँ पर 1 अजान होती है, 8 रकात तरावी पढ़ते हैं। वहाँ पर 20 रकात तरावी, 2 अजान होती है उधर, 20 रकात तरावी पढ़ते वो लोग। इनके अब ये हम मानते हैं थोड़ी बहुत कमी किसी के मुंह से निकल जाए तो उससे तो ये थोड़ी कि इस्लाम से खास करा देते हैं। नहीं, और एक बात मैं ये बोलता हूँ आपको कि भाई ये लोग बोलते हैं कि भाई वो लोग वो अब्दुल वहाब नजदी को लोग मानते, अब्दुल वहाब नजदी को। हाँ, अच्छा मेरे को ये बोलो कि भाई कौन सा बरेलवी आलिम है जो अब्दुल वहाब नजदी की खुद लिखे भी, उसके भी किताबें है ना, अरबी किताब पढ़ा भाई। अब्दुल वहाब नजदी का अकीदा उसकी किताब से उसका अकीदा जाहिर होगा। उसका अकीदा कोई भी गोरा काफिर लिख रहा या कोई भी दूसरी जमात का आदमी उसका अकीदा लिखा तो वो बात काबिले भरोसा नहीं रहती। वो बात काबिले भरोसा है जिसका अकीदा जो अपने हाथों से जो किताब में लिख रहा। अब वो जैसा आप इससे बोले सैयद शाह तुराबुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह बेचारे पाकिस्तान के, उन्होंने बोले कि भाई वो हेनफ्रे बोल के, हेनफ्रे है कोई अमेरिकन है, ये गोरा यूएस का हेनफ्रे, उन्हें लिखा अब्दुल वहाब नजदी ऐसा है। तो अब हम काफिर की बात पे यकीन करेंगे? अब गोरे तो मुसलमानों के दुश्मन है, कुछ भी करके मुनाफिकत करते चलो। तो वो हेनफ्रे की किताब लिखे भी है, वो किधर का ही कौन सा आदमी लिखा। अरे भाई दौर में सब चंद आलिमों को मानता हूँ मैं, आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं अब्दुल वहाब नजदी की किताबें लिखे भी कोई उर्दू में इंग्लिश में नहीं है, अरबी में लिखे भी है। तो उसकी अरबी पढ़ने के लिए उसकी अरबी भी आना पड़ता। ये बिल्कुल सही कह रहा, बिल्कुल। हाँ, तो इन मेरा सवाल मैं वही बात। अच्छा, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वो इब्न अब्दुल वहाब की हर बात इमाम मानता हो, उसको मानता होगा, हर बात थोड़ी मानता होगा। वो अनभक्ति उलूमों में नहीं है। वो ये सिवाय अनभक्ति बरेलवियों के अलावा दुनिया के कोई फिरके में नहीं अनभक्ति। ये जब आरएसएस में अनभक्त कैसे ये वैसे भक्ता है ये लोग, आरएसएस के भी जैसा ये लोग ये। अच्छा, आला हजरत की बातों को बदायूं वाले नहीं मानते, मकनपुर वाले नहीं मानते, जामे निजामी हैदराबाद वाले नहीं मानते, तो ये फिर ये बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी साहब? वो भी तो आला की हर बात नहीं मानते। जामे अजहर ये जामे निजामी वाले, जामे अजहर वाले, बदायूं वाले, मकनपुर वाले, फिर ये इन्हें क्या माना जाएगा? तो ये कोई आला हजरत को लोगों ने एक मेयार बना दिया, दीन और ईमान का मेयार बना दिया कि आपको मैं एक वीडियो के लिए भेजा था आपको एक के वो मदीना शरीफ में एक आदमी अजान दे रहा वहाँ का मुअज्जिन मदीना शरीफ का, तो उसके पीछे बैठा हुआ वहाँ का मुझे और एक दूसरा अजान देने वाला वो अंगूठे चुम रहा है हुजूर के नाम पे वो। तो भाई वहाँ पर हर आदमी है वहाँ पर जो कसीदा बुर्दा शरीफ वहाबिया के नजदीक कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ना शिर्क है बोलते वो लोग। अच्छा, ये पाकिस्तान के जितने भी मुल्ला मौलवी हैं ये ज्यादातर बदमाश किस्म के हैं ज्यादातर। अब ये समर है, ये मुफ्ती समर है, बहुत बदमाश आदमी है ये। इसने
आप थोड़े दिन पहले मुफ्ती समर की एक वीडियो देखे, एक गुल नबी बोल के एक आदमी था, इससे स्टेज पे उठ के सवाल करा इससे, वो ये मुफ्ती समर क्या करा, मुफ्ती हनीफ कुरैशी के खिलाफ बोलने गए इन्हें। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने बहुत पहले हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की थी, फिर उसे तौबा और रुजू कर लिया। ये ना मुफ्ती समर ना ये मुफ्ती गुफरान सियालवी ये कुछ भी नहीं करे। ये मुफ्ती समर है, ये सियालवी गुफरान है, ये इमरान ये इलियास काजी से तौबा करवाया, जिसने खुद कहा कि मैं इमाम हरम के पीछे पहले नमाज पढ़ता था, बाद में मुफ्ती अब्दुल हलीम ने कहा तो मैं नहीं, तो इससे पहले जो पढ़ता था उसने कब कलमा पढ़ा, कब तौबा किया, कब निकाह किया, वो नमाजें कब दोहराई उसने। ये इलियास काजी ने खुद कहा मैं नमाज पढ़ता था इमाम हरम के पीछे। तो इनके फतवे से तो इलियास काजी का निकाह टूट गया गुफरान सियालवी के फतवे से, और मुफ्ती समर के फतवे से भी टूट गया, मुफ्ती समर के फतवे से भी निकाह टूट गया, और वो खिलाफत भी खत्म हो गई, उसकी बैत खत्म हो गई। मुफ्ती समर तो इतना जाहिल है इन्हें, और ये पैसा मिलता है इनको, पैसा मिलता है बहुत बड़ा। आप देखिए वो मुफ्ती समर क्या करा वहाँ पर, वो जो उससे हुआ, मुफ्ती समर आज तक कोई मुनाजरा नहीं करा, कोई वहां भी देवबंदी से सामने देखो इलियास काजी ने फैजान सुन्नत में ख्वाब झूठे लिखे सफ़ा 31 में, सफ़ा 27 में, कि जो इसकी इज्तिमा में गया लांडी में सबकी बख्शिश हो गई, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं। कितनी बड़ी तौहीन कर रहा है इलियास काजी। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं आपकी पूरी बातें पुराने ऑडियोस में सुना हुआ, हमें इसका जवाब कोई बरेलवी कोई दे भी नहीं सका। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो है पाकिस्तान का मुफ्ती हनीफ कुरैशी, ये वहाँ पर तालिबुर रहमान वहाबी था, एक तालिबुर रहमान वहाबी है, तौसीफुर रहमान जो शैतान है, ये मलून मरदूद इसका बड़ा भाई है वो, तो उससे मुनाजरा हुआ मुफ्ती हनीफ कुरैशी का, ऐसा रगड़ा मारा मुफ्ती हनीफ कुरैशी, वो मुनाजरा कईयों वहाबी लोग सुन्नी हो गए थे जब वो मुनाजरा देखे। तो ना मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने अहले सुन्नत के लिए बहुत काम किया, ये मुफ्ती समर या गुफरान सियालवी के सामने के बच्चे, तो इन लोग जो है ना उसके खिलाफ बोले, तो वो गुल नबी एक है वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी का शागिर्द, उसने मुफ्ती समर की फुल धुलाई की एक जलसे में, उसका जलसा रुक गया उठ के बीच में उठ के वो। हाँ सही कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं आपको अगर नहीं देखो तो आपको वीडियो भी भेजता हूँ मैं आपको वो। अरे साहब ये मुफ्ती समर ये इमरान है, ये हबीब है, ये दलाल है इसके इलियास काजी के। ये आप एक अशरफ पटेल बोलकर देखिए आप, ये दावत इस्लामी वालों के खिलाफ तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं अशरफ पटेल साहब। इस जमाने में हकीम मिल्लत फखरे अहले सुन्नत है, पूरी फखरे अमरीका कहो उनको, ये शान अमरीका है, तो अशरफ पटेल साहब शान अमरीका है। बिल्कुल आप देखिए कैसा किस तरह से एक एक चीज दलील नहीं, उनके चेहरे पे नूर भी है, लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा यार। आपकी जैसी दाढ़ी है उनकी माशाल्लाह बारकाल्लाह, आपको कैसी घनी दाढ़ी है वैसी दाढ़ी है उनको भी माशाल्लाह जी, चेहरे पे। झूठ बोलने वाला अलग ही लग जाता है साहब, ऐसी बात नहीं है। कुरान हाथ में लेके कह रहा है, तो कुरान हाथ में लेके जो कहेगा झूठ बात, तो उसके ऊपर तो अज़ाब ही जाएगा। तो वो ये है कि अल्लाह की तरफ से मार पड़ रही है दावत इस्लामी वालों पर। ये सारा का सारा पैसों का चक्कर है ये। अरे साहब आज मुसलमानों का हाल क्या है, मुसलमानों का क्या हाल है, अल्लाह माफ करे। देखो इलियास काजी न तो आलिम है, न कारी है, न हाफिज है, कयामत तक इलियास काजी कभी भी हाफिज कुरान नहीं हो सकता। न हबीब हाफिज है, न इमरान हाफिज है, न मुफ्ती समर। ये लोग कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के तकरीर ही नहीं करते हैं, एक आध आयत पढ़ देंगे कभी, एक या दो आयत, वरना जो आलिम अच्छा आलिम होगा तो वो तो बार बार कुरान की आयतें पढ़ेगा, बार बार हदीस पढ़ेगा। जैसा अल्लामा सईद अहमद असद साहब थे, वो तो इमामुल मुनाज़रीन थे साहब, सईद साहब। और पहनावा देखो उनका, सादा पहनावा था, आलिमाना पहनावा, आलिमाना शान, टखनों से ऊंचा पजामा, और इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने वाले थे, और उन्होंने बहुत से मसले हल कर दिए थे, लेकिन उनके पीछे भी ये लोग पड़ गए थे। अच्छा ये अहमद नूरानी जो थे, ये भी देवबंदियों के साथ, अहमद नूरानी जो थे ना, अल्लामा अब्दुल अली मराठी रहमतुल्लाह अलैह के लड़के, हाँ वो भी देवबंदियों के साथ बैठते थे, मजलिस मुत्तहिदा अमल देवबंद वालों की थी, उसमें बैठते थे, उसमें बैठते थे। और अपने कौन बचेगा उनके, ये यहाँ इंडिया में देख लो, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर कह दिए थे अजहरी म्याने, और ये दयाल मुफ्ती साहब ने कुफ्र का फतवा लगाया, और सबसे बड़े मुफस्सिर दुनिया के कारी ज़हीर साहब है, मुफस्सिर आज़म हिंद है पूरी दुनिया के, हजरत मुक़ाइद इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद मुंबई, उनको गुमराह ठहरा दिया। उलमाए कौंसिल में बैठने थे, खुद जाके जामे अज़हर में बैठे तो गुमराह ना हो, वो बैठ जाए तो गुमराह हो जाए। ये इनकी चोचलेबाजी अब आवाम समझ जाएगी, कुछ दिन बाद देखें जलसे बंद कर देंगे और लोग कहेंगे जाओ अपना काम करो, तुम लोगों के पास बस इसके अलावा कुछ काम नहीं है, सुन्नी वहाबी ये कौम को लड़ाना, ये काफिर वो काफिर, इसके अलावा कुछ जानते नहीं है तुम लोग।
नहीं, फॉर्म जल्द से बंद कर देगी वो, बल्कि माइक पकड़ पकड़ के छीनने लेगी, हो सकता है जलसों के अंदर मुकर्रर से छीन लेगी, वो पैसा भी वापस करवा सकते हैं कि जो आपके अकाउंट में 50,000 डाला तो वापस करो। ये तकरीर नहीं सुनना सुननी भाभी, ये फालतू बातें नहीं सुनने के लिए बुलाया। भाई देखो, अब किसके भी सामने कोई भी देवबंदी हो, उसके सामने अगर ये बात बोले कि भाई ऐसी की बात ऐसी इबारत लिखी हुई, अशरफ अली थानवी का नाम न खोलो, अशरफ अली थानवी का नाम नहीं लेके हम मानते गलतियां तो इंसान से हुई हैं, लेकिन अब वो उन गलतियों को क्यों बता रहा हूँ, पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं। न कोई वो जानता है, वो न वो किताबें कोई पढ़ता है, न कोई जानता है, न कोई वो तो एक खास लोग जानते हैं, वो उसे कोई वो भी नहीं बताते उन बातों को जो लिखी है ना, वो भी नहीं बताते। अच्छा, बैटरी खत्म हो रही है, बैटरी जरा सी रही है, इंशाल्लाह दिन में बात कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलिए, ओके, फिर ठीक है, दिन में बात करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है।